Sarik kaham joto press media paimanjak paine rongno tinini sarik jorani khulumung tai hamjamung yafaro जों tini TISF ni bukhakti kaisa press conference ringnani baiddo mangkha বিষয় hingkangkai chini sara Tripurao je chini Tiprasa rongnok tai hostel rongno tui जों কিছুদিন যে ভিজিট খাইমানি ইয়াগুলো যে একটা বহাল অবস্থা নুখাচোं যে একটা কন্ডিশন অবনতুই जों বেলাইখিনো চিনি ওয়ান সুমুং বেলাইখিনো খামানি বিসিংতै जों तिनी बाध्य अंगै तिनी नरनि बुसकांगो माफाइका अ बिषयरावनो तै ताबुक चिनि लगे दङ चिनि इनचार्ज TISF नि बरम गोनां चिनि दा डेभिड मोरासिं ब अ बिषयनो तै सायखनारनाय बेलाय बेलाय के हामबाय जत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस मीडिया रखनो जों थांनाय 25 तारिखआव चिनि टिप्रा मथानि बेदेक ओंगैनाय टिप्रा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन चिनि बुबाग्रा साख्लायमानि यागोलनो सालनायनि परेनो जों लगातार कन्टिन्यूअसली जों सब डिविजनल कमिटी खानानि साम जेंगै रेखा तै चिनि सब डिविजनल कमिटी अलमोस्ट खामानि पाइ थांका तै कॉलेज यूनिट कमिटीज स्कूल यूनिट्स कमिटीज रबो खाजारै प्रोसेसिंग दंगो आबोनि बिसिंगनो जों चिनि टिप्रासा स्रोंनाय रगनि जे हामख्राय नि बागै बरकनि ताम असुबिदा ngै दं आबोनो जों नायकानि खायना बागै जों स्टेप नाहारका तै पहिलावनो चिनि कताल खाजाक आगरतला TISF टाउन कमिटी नि बिसिंतै बरक बयस बोर्डजों स्कूल सबसे गोजाम स्कूल नि बिसिङाव कायसा आगलिनि आर निबो थाङै बरक भिजिट खायै नखा आ हस्टेल नि बेलायखे अनहाइजेनिक परिवेश आर निबो परिवेश हामिया बेलायखे असास्थ्यकर व्यवस्था निनि खिजागनाय चाजागनाय जागारक बेलायखे मोनामसना तै आबोनि बादैबो तुकुक जानाय रबो इनके आबोनि बादैबो सबसे गुरुत्वपूर्ण जिनिस के बरनि जे नंजागनाय तै अमतो आगरतला त्रिपुरा राज्यनि राजधानी अब कोना बेगना जागाया अ आगरतला हाय जागा बसे चिनि जमिया परिवार हाथाय हापंनि चिनि जारा करै बसारक ST परिवार नि फाय और नो परे फायनै रक 100 जनानि जे हस्टेल बरक तैसि मानुंगिया फिल्टार पर्यंत बरक न ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते शिक्षा दप्तर आगरतला बसे व्यवस्था खायरिलिया बरक बार रिक्विजिशन खायमानि परेबो जों बायदङै थाङै जों फिल्टार कायनि पाइरेखा आबोनि बादै जों तै बुनुखा फैन करै अतुं फ्लामा जराकि फैन साराकि चराय चिकन चिकन रक परै देमानबा 93% मार्च मानजाक चराय रक पर्यंत करै नक नि बुसार निबो हस्टेल तङै परै तंगो आर निबो जों साइमान क आर निबो फैन सरकारनि थेके रजागलिया स्नामै मेरामति खाय रजागलिया उल्टा निजेनि रां तंखे रां बाय पाइना दिहिनि सि दागे जाक्सि फुबरनो जे रां किसा गनां रंके तो कोनो रकम कष्ट मस्त पाइ फैन पाइनाखा जे करै रक गांके नर प्रेस मीडिया नि माध्यमे नखना फैन करैनो आर नो तुं फ्लामाव नो बरक सराय रक तंगै मा तंखा आबोनि बागैनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तै राज्यनि जे शिक्षा दप्तर बरकनो कबकनाय राज्य सरकारनो कबकनाय अ जे शिक्षा दप्तर तै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नाइकल जागनरनि हस्टेल आबो तिप्रासरनि जे हस्टेल आबो नरनि दायित्व आ दायित्व नरक पालन खायनां थों नरक जेहेतु दामी दामी गाड़ी दामी दामी नक दामी दामी मानै पाइ गुरि बै बेराय बै कतर कतर सावै तंगो किन्तु साधारण फैन एकटा जदि तिप्रासरनि बाङै आगरतलानि हस्टेल से जदि पाइरि मेलि हांके आबो बेलायखे लासिमा संसा व्यापार नरक बसकांगो बुट माना थांकांके बसकांगो जदि तिप्रासरनि बुट मानै राजनीति थंगै बान्देनानि फानो एटलिस्ट आगरतला है जागा तो किसा परिच्छन्न तंदी आगरतला है जागाव फन फैन पाइरिदि किन्तु बरक न जों रिक्वेस्ट खायनाय आ फैन तै तैनि तै अनहाइजेनिक व्यवस्थानि जे अव्यवस्था तमन आपना बरक सठिक खायथों आगामी 10-15 दिन नि बिसिंगनो बरक जदि आबा खलाय हांकांके जों बाद दं नाय चिनि TISF नि पक्ष थेके आर न फैन पाइरिनानि आर आबोनि परे जों सारा त्रिपुरा राज्यनि जत हस्टेल तंमनि जत स्कूल तंमनि आबो जत जों विजिट खायनाय जों आन्दोलन नखारनानै बायद दं नाय आबोनि बागै जरा तंसनि राज्य सरकार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते शिक्षा दप्तर न अबन कबकनाय
नरनि बिरुद्धे जाते जों आन्दोलन खालामनो बाध्य थांथों आबनि बागै नरक दाक्ति के आगामी 10-12 दिन बिसिङावनो एटलिस्ट आगरतला हाय जागानि जे हस्टेल नरक फेन नि व्यवस्था खालामनांथों अकबक मुंनारना बागै जों दिनैओ प्रेस कनफारेन्स मा फायका गांके ते बाद बाकी एनि क्वेश्चन दं हाके चिनि बरम गोनां TISF नि चेयर TISF नि इनचार्ज ते अनरेबल MDC सदागर कलयनो उनर क्वेश्चन खायमोन हामबाय आबनो ते अलरेडी स्टूडेंट्स रो अलरेडी बरा गोबां रिक्वेजिशन दहजाखनि सावैसि 2 बसरङै तंखा को आर लेव फिल्टर करै अमाय फैन करै अ व्यवस्था के 2 बसर अंके तो कैसा कॉमन सेंस नि व्यापार सारा त्रिपुरा राज्य दन्नुगलिया हाथाय हासुगो दन्नुगलिया आगरतला नाकेर दगाय हिनिमान बांला कबाइंगा के अ जागा तन्नुगनान दरकार ल जागा तो ते कमप्लेन रजांना स्तानाइस दिता कमप्लेन रि यगनाय जादा परिवेश सिखाइ देसि राजनीति थंनानि फानो बरकनो दानदालिसाय किसा बान्देनानि फानो गाना किनिले किसा परिष्कार मानारक ब्लै ये गाना किनि ना आगरतला नसो परिष्कार नारक मे के बाहाय के दालार साइफन राजनीति थंनाय बा दालार साइ राजनीति थंना फानो किसा अब नारक दितार परिष्कार परिच्छन्न बाहाय के बरक राजनीति खेनि बागे बरनि कक सानाने लामा सि मथाक जाखने लबा बरनि काहामनि बांस संग कक साइ तंहायसि हामबाय सर अब तो बुजुं हस्टेलनि कक साइ ए तंहाय तंके आज जागानि जे स्टुडेन्ट र नरक जे बिजि खेत्रफोर तामसा बरक नरक प्रेस मीडियम नि माध्यमे नुखना बरक और कमप्लेन देखा बरक बार सानका रिक्वेजिशन दहरका किंतु माया फैन निजेनि रांगय पाइना देहिनि साजाका बाक्सा फैन पाइमानाका जे क्रै रंगे फैन सारन ताक तंग तंगको आर फिल्टर नि व्यवस्था आर नो क्रै फिल्टर के जों पाइ रैखायसि हस्टेल सुपारिनटेन्डेन्ट रंगो दंनाय तंगो बरक स्कूल नि अथॉरिटी हेड ऑफ द हस्टेल स्कूल आबोनि अथॉरिटी रंग तामसा बरक तो जे सामाने आबाद तंदर मीडिया नि माध्यमे नुखना उसकांगनो बरक साका बार सानजा किंतु माया हक बरक साकाइसि रजा गया बांग्लादेश हाँ সবাই প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স প্রেস মিডিয়াকে সবাইকে স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার জন্য আজকে আমাদের সাথে আমাদের ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট ফেডারেশনের স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের ইনচার্জ এবং মাননীয় এমডিসি সদাগর কলই মহোদয় আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এবং TISF এর ইনচার্জ পিতর দেববর্মা আমাদের সাথে আছেন এবং আমি নিজে ডেভিড মুরা সিং ইনচার্জ TISF এর এবং আমাদের সাথে আরো আছেন TISF এর আগরতলা কমিটির কনভেনর এবং TISF এর সদস্য অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত আছেন আজকে আমাদের TISF এর ঠিক আছে ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট ফেডারেশন গত মাসের 25 তারিখে আমাদের মহারাজা ত্রিপুরা মথার একটি এলাইড অর্গানাইজেশন ছাত্র সংগঠনের উনি ঘোষণা দেন এবং সেই ঘোষণা মোতাবেক আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী আমাদের TISF এর সাব ডিভিশনাল কমিটিগুলি আমরা গঠন করি এবং আমরা গত 10-12 দিনে বিভিন্ন স্কুলও পরিদর্শন করি এরই মধ্যে আমরা গত 3 দিন আগে আগরতলা অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী প্রাণকেন্দ্রে আগরতলার সবচেয়ে অন্যতম পুরানো স্কুলের মধ্যে এই বয়েজ বোরজং স্কুলে আমরা বয়েজ বোরজং স্কুলের হোস্টেল ST হোস্টেলে আমরা ভিজিট করি আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের আগরতলা কমিটির সদস্যরা এবং সেখানে ভিজিট করার পর আমরা দেখতে পাই 100 জনের ক্যাপাসিটির যে ST হোস্টেল রয়েছে সেই হোস্টেলে পানীয় জলের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই উইদাউট ফিল্টার ওরা এখানে জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে খারাপ পানীয় জলের ব্যবস্থা আগরতলার মধ্যেই এবং বিভিন্ন যে রুমগুলি রয়েছে রুমগুলি পরিদর্শন করার পর আমরা দেখলাম রুমগুলির মধ্যে ফ্যান নেই এবং যেগুলিতে ফ্যান রয়েছে ওই ফ্যানগুলিও ওনারা নিজের টাকায় ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে এবং অন্যান্য অথরিটি যারা রয়েছে ওনারা ক্রয় করে দেয়নি ওনারা নিজের থেকে ক্রয় করার জন্য ওনাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সুতরাং আগরতলার মতো একটা
মিডল অফ দ্য হার্ট অফ সিটি, এখানের একটা হোস্টেলেই যদি এমন অবস্থা হয়ে থাকে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং ত্রিপুরার যে শিক্ষা দপ্তরের অবস্থা এমন যদি হয়ে থাকে, তাহলে গ্রাম পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সেটা আমরা সবাই একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখে দরকার। এবং আমরা এর 2 দিন পরই সেই স্কুলের হোস্টেল আবার ভিজিট করি এবং আমরা ওনাদের কাছে শুনতে পাই যে ওনারা অনেকবার রিকুইজিশন পাঠানোর পরেও ফিল্টারের পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই কারণে আমরা নিজেদের থেকেই উদ্যোগ নিয়ে TISF এর পক্ষ থেকে আমরা 2টি 100 লিটারের ফিল্টার ব্যবস্থা করে দেই এবং আমরা আরও বলে আসি, সেখানে আমাদের কবরক মিডিয়ারাও গিয়েছিলেন, আপনারাও ওখানে গিয়ে একটু ভিজিট করুন যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মিডিয়া রয়েছে। সেখানে আমরা আপিল করলাম রাজ্য সরকারকে এবং আজকে আবার আপিল করি রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে ওখানে যেন আগামী 10-12 দিনের মধ্যেই ফ্যানের ব্যবস্থা করেন। ওনারা যদি ফ্যানের ব্যবস্থা করতে না পারেন, আগরতলার মতো একটা শহরের স্কুলেই যদি ফ্যানের ব্যবস্থা করতে না পারেন, হোস্টেলে যদি ফ্যানের ব্যবস্থা করতে না পারেন, তাহলে ওনারা আমাদেরকে বলুন, আমরা TISF এর পক্ষ থেকে ফ্যানের ব্যবস্থা করব। রাজ্য সরকারের কাছে যদি টাকা না থাকে, শিক্ষা দপ্তরের কাছে যদি টাকা না থাকে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কাছে যদি টাকা না থাকে, বড় বড় গাড়ি চড়ে ঘুরাই, বড় বড় গাড়ি চড়ে সারা ত্রিপুরায় যে বড় বড় কথা বলে থাকে, কিন্তু একটা হোস্টেলে যদি আগরতলার মতো প্রাণকেন্দ্রে যদি সাধারণ একটা ফ্যানও যদি ক্রয় করে দিতে না পারে আমাদের যে জমিয়া পরিবারের যারা এখানে পড়াশোনা করছেন ওনাদের জন্য, তাহলে আমরা ফ্যান কিনে দিব। কিন্তু এরপর আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলোতেও ভিজিট করব। যে বেহাল অবস্থা রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই যে ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা অতি শীঘ্রই আন্দোলন করারও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। ধন্যবাদ। সেটা বলার জন্যই আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্স করেছি এবং আপনাদের প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে আবার বলতে চাই, শিক্ষা দপ্তর এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যাতে অ্যাটলিস্ট আমাদের সম্মানেরও ব্যাপার, আপনাদের সম্মান এবং লজ্জারও ব্যাপার, আগরতলার মতো একটা শহরে সেই শহরের স্কুলের হোস্টেলের ব্যবস্থা যদি আপনারা ঠিক করতে না পারেন, তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কি জায়গায় রয়েছে সেটা সবাই আপনারা অনুমান করতে পারেন। আর আপনারা মিডিয়ারাও গিয়ে একটু দেখুন সেই হোস্টেলের অবস্থা কিভাবে রয়েছে। ওখানের স্টুডেন্টরা আনহাইজেনিক পরিস্থিতিতে খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ওখানে স্নান করার যে বাথরুমগুলি একদম আনহাইজেনিক অবস্থাতে রয়েছে, সেটা আপনাদেরকে ফোকাস করার জন্য আপনাদেরকেও আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আপনাদের যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, আমাদের MDC মহোদয়, আমাদের স্টুডেন্ট সংগঠনের ইনচার্জ, ওনাকেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। ধন্যবাদ। যদি আপনি বলছেন যে শহরের এরকম অবস্থা, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারের যে স্কুলগুলি আছে সেইগুলিতে সঠিক পরিমাণে শিক্ষক আছে কিনা বা স্কুল ঠিকঠাক চলছে কিনা, কি বলবেন? আপনারা তো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, আপনারা স্টুডেন্টের সাথে কাজ করেন, কি দেখলেন, কি পরিস্থিতি এবং এটা সংশোধনের জন্য আপনারা কি বলবেন? আমরা গত 25 তারিখের পর আমরা কাজ করা আরম্ভ করেছি এবং 25 তারিখের পর আমরা কাজ করার মধ্যেই আমরা এই যে বয়েজ বোর্ডিং স্কুলে ভিজিট করে আমরা একটা ফিল্টারের ব্যবস্থা করেছি এবং সেটাই আমরা কাজ করছি, যাতে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার সময় আমরা ওনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি। এবং আমরা এটাই তো একটু আগেই বলেছিলাম আপনাদের যে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করব, হোস্টেল পরিদর্শন করব এবং সেটার পর আমরা নেক্সট স্টেপ, রাজ্য সরকার যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় আমরা নেক্সট স্টেপ সেটা নিতে বাধ্য হব। কিন্তু এখন আমরা সমস্ত স্কুলগুলি পরিদর্শন এখনো করতে পারিনি, সমস্ত ডাটা এখনো কালেকশন করিনি। তবে আমরা গতকালকেই কাঞ্চনপুরে ভিজিট করেছি। কাঞ্চনপুরেও দেখতে পাই একটা হোস্টেলে সম্পূর্ণ আনহাইজেনিক অবস্থা এবং সেই হোস্টেলেও কোনো ফ্যানের ব্যবস্থা নেই, কোনো থাকা খাওয়ার মতো কোনো পরিবেশ নেই এবং স্কুলের এমন পরিস্থিতি, ভঙ্গুর পরিস্থিতি, একদম এনি টাইম সেই হোস্টেলটা ভেঙে খসে পড়তে পারে এমন অবস্থায় সেই ছাত্ররা সেখানে রয়েছে। এই ট্রাইবাল হোস্টেলগুলো কে পরিচালনা করে? ট্রাইবাল হোস্টেলগুলো তো আপনারা জানেন, আপনারা আমাদের থেকে বেশি জানেন, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সেটা পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তো এখন রাজ্য সরকারের হাতে, হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টও এখন রাজ্য সরকারের হাতে। এবং এটার মধ্যে আমি আরও অ্যাড করতে চাই, আমাদের MDC মহোদয় ওনারা আরও ভালোভাবে জানাতে পারবেন, আমাদের ADC-তে যে শিক্ষা দপ্তর রয়েছে সেই শিক্ষা দপ্তরেও কিন্তু রাজ্য সরকার এখনো
সঠিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করছে না, আমাদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ার জন্য সেই পরিমাণ মতো টাকাও দিচ্ছে না। সেটা তো আপনারা সবাই জানেন। হ্যাঁ, আমাদের সংগঠনে এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 10,000-এর মতো আমরা মেম্বারশিপ নিয়েছি। আমরা অলরেডি বিভিন্ন কলেজগুলিতে কলেজ ইউনিট গঠন করেছি, স্কুল ইউনিট এবং সাব ডিভিশনাল ইউনিট গঠন করেছি, এবং আমরা যে সমস্ত কলেজগুলিতে আমরা এই প্রভাব বিস্তার করতে পারেছি, সেই কলেজগুলিতে যে অনিয়ম চলছে, সেই অনিয়মের মধ্যে যে জোর জবরদস্তি চলছে, সেটাও আমরা বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি। আমরা অলরেডি 14 তারিখ এবং 15 তারিখে কলেজে এই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেই ভর্তি প্রক্রিয়াতে সাহায্য করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন কলেজে আমরা আমাদের কমিটি গঠন করেছি, এবং খুমুলুং ডিগ্রি কলেজে, গন্ডা তিসাক ডিগ্রি কলেজ এবং আর কয়েকটি ডিগ্রি কলেজে যেখানে আমরা সঠিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, সেই কলেজগুলিতেও আমরা যে বিভিন্ন যে এমবিবি বিবিএমসি কলেজের মতো জায়গায় যেসব কলেজে এবিবিপিরা বা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনরা জোর জবরদস্তি করে যে টাকা বিভিন্ন নেওয়ার কথা আমরা শুনে থাকি, সেটাও আমরা বদ্ধ করে দিয়েছি। আমরা যেসব কলেজে আমরা এখন পরিচালনা করতে পারছি। এখন আপনারা এডিসি এলাকাতে কিরকম শিক্ষার হাল, কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? সর্বপ্রথম যারা এখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাই। এডিসির শিক্ষা দপ্তর নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। আজকে এডিসির শিক্ষা দপ্তর খুবই বহাল অবস্থায়। আমরা রুলিংয়ে আছি, তারপরে এই দুঃখজনক কথাগুলি বলতে হচ্ছে, কারণ আমাদের এডিসিতে শিক্ষা দপ্তর, শুধু শিক্ষা দপ্তর নয়, প্রত্যেকটা দপ্তরের এমন কিছু বাজেট নেই, সেই বাজেট দিয়ে যাতে আমরা কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ করতে পারি। কাজেই প্রত্যেকটা এলাকায় আপনি যদি ভিজিট করেন, আপনারা যারা মিডিয়া আছেন, কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন যেটা কাঞ্চনপুরের কথা, সেটা আমাদের এডিসির প্রশাসন দিয়েই চালিত একটা হস্টেল সাতনালা। সেই সাতনালা হস্টেলটা, ওইখানে স্টুডেন্ট আছে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 5 পর্যন্ত, 100 জনের ক্যাপাসিটির একটা হস্টেল। সেখানে না ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো, না ল্যাট্রিন টয়লেট ভালো, না জলের ব্যবস্থা ভালো। ওভারঅল যা একটা পরিবেশ হয়ে আছে, সেই হস্টেলটা খুবই প্যাথেটিক সিচুয়েশনে আছে। এখানে ছাত্ররা খুবই কষ্টতে ওরা থাকছে, না ফ্যান না কারেন্ট, কিছুই নেই। তো এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের যে শিক্ষা দপ্তরের কিছু ব্যবস্থা। সেখানে আমাদের এডিসিতে এমন কিছু ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না যাতে আমরা এডিসিকে আরও ডেভেলপ করতে পারি এবং শিক্ষা দপ্তরকে আরও উন্নতি করে ছাত্রদেরকে আরও যাতে উন্নতি করতে পারি। ট্রাইবেল যারা স্টুডেন্ট তারা কি ঠিক রকম স্টাইপেন্ডগুলো পাচ্ছে? এরকম ডিউ আছে এখন? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত 100 to 100% তো হয়নি, এখনও ডিউ আছে। সেগুলি দপ্তর প্রসেসিং করছে। তো এটা দপ্তর প্রসেসিংয়ের মধ্যে রেখেছে, অন প্রসেসিং, অনগোয়িং। সো কাজে 100% এখন পর্যন্ত কিছুই কাজ হয়নি। আপনারা কি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন এডিসি শিক্ষা ব্যবস্থা? আমাদের মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিএডিসি গভর্নমেন্ট থেকে অনেকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেটা আপনারা যদি কালেক্ট করতে চান, আপনারা এডিসিতে আসুন, হেড অফিসে আসুন, আপনারা সেখান থেকে পেয়ে যাবেন। চিঠির কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি, চিঠির কোনো রিপ্লাই পাওয়া যায়নি। যে কোনো চিঠি এডিসির প্রশাসন থেকে যদি স্টেট গভর্নমেন্ট কাছে পাঠানো হয়, এটার কোনো রিপ্লাই সঠিকভাবে আমরা পাইনি এবং ওনারাও এটাকে গুরুত্ব দেয় না। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে কি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল বা দিবেন এরকম পরিকল্পনা? না, আমাদের ছাত্র সংগঠন কিছুদিন আগেই এই সংগঠনটা সংগঠিত করা হয়েছে। তো সেই জন্য আমরা চিন্তাধারা করছি যে এই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ডেপুটেশন প্রোগ্রাম জারি করব প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন লেভেলে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে,
যদি সম্ভব হয় আমরা আগরতলা শহরে আগরতলার বুকেও আমরা একটা বড় ছাত্র আন্দোলনে আমরা নামতে পারি। এতদিন কোথায় ছিলেন? দীপ্রামথা ক্ষমতা এসে প্রায় 1.5 বছর হয়েছে। এতদিন পর আপনার সংগঠন তৈরি হলো না, এটার কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম কিছু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যে বিশেষ করে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে আমরা ইনভাইটেশন করেছিলাম যে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে আমাদের পার্টির সঙ্গে সরাসরি কাজ করার জন্য। তো সেই চক্করে আমাদের 1 বছর প্রায় 1.5 বছর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। তো দেখলাম এটা সম্ভব হবে না, তার জন্যই আমাদের সংগঠন এই রিসেন্টলি আমরা অ্যানাউন্স করার জন্য বাধ্য হয়েছে। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো হোস্টেলগুলি আমাদের এডিসির হাতে 1 থেকে ক্লাস 5 পর্যন্ত স্কুল আমাদের হাতে থাকলেও, বিভিন্ন স্কুলগুলি থাকলেও হোস্টেলের পরিচালনার দায়িত্ব কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, রাজ্য সরকারের। সেটা আপনারা জেনে রাখা দরকার। সেই হোস্টেলগুলি কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট চালান, আর সেই কারণে সেই হোস্টেলগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ এবং ওনারা টাকাও দিচ্ছেন না, নিজেরাও সেটা দেখভাল করছেন না। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে, রিসেন্টলি আমরা খুম্পুই অ্যানেক্সেশন করেছি, খুম্পুই অ্যানেক্স করে 4টি খুম্পুই ইমিডিয়েটলি আমরা খুলেছি এবং সেগুলি চালুও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই খুম্পুইয়ের হোস্টেল খোলার পারমিশনও আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকার থেকে নিতে হয়। সেখানে আমরা শুনলাম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে হোস্টেল খোলার জন্য অনুমোদন দেয়নি এবং সেই টাকাগুলো পাঠাতে ওনারা রাজি হয়নি। সুতরাং সেই বিমাতৃসুলভ, সেটা আমরা মনে করি যে আচরণ করছে ওনারা, সেই বিমাতৃসুলভ আচরণ সেটা আমাদের এডিসি গভর্নমেন্টের সাথে করছে, সেটা কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সেটা আমাদের তিপ্রাসা জনজাতি, যারা তিপ্রাসা এডিসি এলাকার যারা ভূমিপুত্র জমিয়া পরিবারের যারা গরিব শ্রেণীর জমিয়া পরিবারের লোক, তাদের সাথে সেই বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। সেটা বঞ্চনা যাতে না করা হয় সেটার জন্য আমরা শুধু রাজ্য সরকারের কাছে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা আপিলই করতে পারি। কিন্তু শুধু আমরা আপিল শুধু করব না, আমরা কিন্তু জোরদার আন্দোলন আগামী দিনে শুরু করে দেব, ওনারা যদি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে যদি সেগুলো দেখভাল না করেন। ক্লিয়ার তো? ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের হাতে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো টাকা পেয়েছেন লাস্ট কবে? না, শিক্ষা দপ্তরে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ড পেয়েছে কি না পেয়েছে এটা আমি সঠিক জানি না, কিন্তু কিছু গুঞ্জন চলছে, সেটা রাজ্য সরকার নাকি এডিসিকে প্রায় 6 কোটি টাকা মতন দিয়েছে, কিন্তু সেই তথ্যটা আমি সঠিক জানি না। আমাদের মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার মহোদয়ও এই বিষয় নিয়ে কোনোদিন আমাদেরকে জানায়নি, কাজে আমি মনে করি না যে এটা সঠিক হবে। থ্যাংক ইউ।